لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پہلے رب تعالیٰ نے حضور علیہ السلام دی اخلاق کریمہ آپ بیان فرمائے نے، پھر کائنات دے لوگاں نو دسیا اے جہان دے اندر رہنے والے لوگوں، تواڈے واسطے اگر کوئی پاک طریقہ ہے، تواڈے واسطے زندگی نو صحیح بنان والا، زندگی نو اعلیٰ بنان والا طریقہ ہے، تے فرمایا او طریقہ جڑا میرے رسول دا طریقہ ہے، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ساری کائنات دے نمونیاں دے وچوں بہترین نمونہ میرے رسول دی سیرت ہے، میرے محبوب دی حیات طیبہ ہے، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے زندگی دے سارے لمحات تواڈے بے واسطے بہترین نمونہ نے۔ جس کسی نے اپنی زندگی نو اعلیٰ بنانا ہے، اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم دی حیات مبارکہ دے مطابق اپنی زندگی بنائے گا، اللہ تعالیٰ او دی زندگی دے اندر حسین لمحات لے آئے گا، جڑا حضور علیہ السلام دی پاک سیرت نو اپنا لے، حضور دے پاک طریقے نو اپنا لے، اللہ تبارک و تعالی انہوں اپنے محبوب علیہ السلام دا وفادار امتی بنا دے گا۔ نبی پاک علیہ السلام دے اخلاق دیاں تمہ کافران دے اندر بھی پئیاں، پر کسے کافر دا کوئی چنگا کام جڑا ہے وہ کسے مسلمان دے اندر نہیں آیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بڑی محبت ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام دے اخلاق عظیمہ نو کفار دے اندر بھی رائج فرما دیتے۔ آج بھی اگر انگریز اور عیسائی یہودیاں اپنی کتاباں لکھ دینے تے سب نالوں سرے فرست ساڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آدھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نے جنہ نے بے راہ لوگاں نو راہ حق دی تعلیم فرمائی ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر ایک قبیلہ زبیدی جڑا عرب دا ایک بہت دور رہن والا قبیلہ ہے، او دا ایک شخص زبیدی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے شہر مکہ دے اندر آیا اور آ کے اپنے بڑے اونٹ لے کے آیا کہ میں اپنے اونٹاں دی خرید و فروخت، ایک منڈی دا نام حضورہ آندا ہے، جس طرح ساڑیاں منڈیاں دے نام وکھرے وکھرے آندے نے، شیخو پورا منڈی ہفتے والے دن لگ دیئے، لاہور دی منڈی مغل بدھ نو لگ دیئے، بہاول پور دی منڈی جڑی جمعرات نو لگ دیئے، ہر منڈیاں دا اپنا اپنا ایک ٹائم مقرر ہے۔ حضور عرب دی ایک بہت بڑی منڈی ہے جتھے عرب دے لوگ بھی غیر عرب دے لوگ بھی اپنا سامان لے کے آندے نے، اپنے جانور لے کے آندے نے، خرید و فروخت ہوندی ہے۔ جس لئے ایک زبیدی قبیلے دا شخص آیا، ان نے دیکھا کہ حضورہ قبیلے دے اندر، حضورہ منڈی دے اندر انہیں اپنا اونٹاں دا ریوڑ بیچن واسطے کوشش کی تھی، لیکن حضورہ منڈی دے اندر ابو جال بڑا وڈا جڑا عرب دا گنڈا تے بدماش ہے، او دا قبضہ ہے، کوئی بندہ ابو جال دی اجازت تو بغیر کوئی جانور بیچ بھی نہیں سکتا، لے بھی نہیں سکتا۔ جس لئے اے شخص اپنے اونٹ لے کے آیا، ابو جال نو پتہ چلیا کہ قبیلہ زبیدی دا زبید شخص اے بڑا خوبصورت ریوڑ لے کے آیا، بڑے بڑے اعلیٰ قسم دے اعلیٰ کوالٹی دے اونٹ لے کے آیا، انہیں کیا کوئی بندہ اے دے اونٹاں دی بولی نہ لاوے، انہیں اپنے گنڈا گردی ابو جال نے کر دیا، اور زبیدی بندے نو بلایا اور بلا کے کہنے لگا تم ادھا ریٹ نہیں لا سکتا، دی بولی نہیں لا سکتا، اے جانور تو کسے نو نہیں بیچنے، اے میں آپ خریداں گا۔ نال انہیں پابندی لگا دیتی، اے جڑے تیرے اونٹ نے میں چوتھے حصے دی قیمت دے برابر خریداں گا۔ جس لئے او آدمی جڑا زبیدی قبیلے دا آن والا ہے، وہ ہے بھی پردیسی، ہے بھی مسافر تے ہے بھی اجنبی، جس لئے انہیں دیکھا کہ اے میرے اونٹ بڑے قیمتی نے، اے ابو جال جڑا ریٹ لگا رہے، جڑا بولی لگا رہے، اے تے بہت کٹ ہے، اے تے چوتھے حصے دے برابر ہے۔ او بچارہ بیٹھ گیا ایک کونے دے اندر بیٹھ کے تے سبحان لگ گیا، میرے ایڈے قیمتی اونٹ نے جڑا اس منڈی دا مالک کے بدماش بندا ہے، جویں اج لوگاں دے ٹھیکے منڈیاں دے اوتے بدماشاں
दे गुंडा गर्दां दे तरीके ने ये होए तरीका उसले अबू जाल दा ओ जुबैदी बंदा जेड़ा एक कोने दे अंदर लग के बैठ गया। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु हजूर दे सहाबी आए, देखा, फरमाया परेशान लगना की गल है। उन्हें आख्या कि मैं इस मंडी दे अंदर अपने जानवर लेके आया सा, लेकिन अबू जाल ने आख्या मैं चौथी की कीमत दे बराबर खरीदांगा, किसी नू रेट भी नहीं लान देंदा ना किसी नू इहदा भाव लगान देंदा ना इहदी गल करन देंदा, कहंदा मैं ही खरीदने ते खरीद रहा। ओ मेरी पहुंच तो बहुत थोड़ा है, जेड़ा मेरे ऊंटां दी कीमत है ओ इस हिसाब दे नाल बहुत थोड़ी लगा रहा है। उस हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाउंदे ने कि तू घबराना क्यों है, आ मैं तेनों उन्हां दा नाम दसना। ओ जेड़ा जुबैदी कबीले दा बंदा है, कहन लगा मैं अरबियां दी बड़ी शोहरत सुनी थी, अरबियां दा मैं बड़ा नाम सुनिया सी, लेकिन मैनू हुण पता लग्या कि अरबी इहो जिहा सलूक भी करदे ने। हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमान लगे तू अरबी चंगा ते वेख्या ही कोई नहीं, तेरियां अखां ने अरबी सही कोई तकिया ही कोई नहीं। ओ कहन लगा फिर मैं केड़े अरबी नू वेखा। हजरत ज़ैद बिन अरकम सहाबी रसूल रज़ी अल्लाह अन्हु ओदा हाथ फड़िया ते खाने काबे दे अंदर ले आए। जिसले खाने काबे दे अंदर ले आए, सामने बैतुल्लाह शरीफ नजर आ रहा है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे दे नाल अपनी कमर मुबारक लगा के तशरीफ फरमाने। सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर ने हजरत ज़ैद बिन अरकम कहन लगे हजूर ए बंदा इहदी गल सुनो, ये अपना मामला अपना मुकदमा तुहानू सुनाना चाहता है। ओ जुबैदी कबीले दा बंदा कहन लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने जानवर लेके आया है, लेकिन मेरे जानवरां दी बोली जड़ी है वो अबू जाल बड़ी थोड़ी ला रहा है, किसी होर नू लाउण भी नहीं देंदा। कहंदा खबरदार कोई बंदा इहदे ऊंटां दी बोली ना लावे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ओदा परेशान कुन हाल सुनिया कि तेरे ऊंटां दी मालियत ज्यादा है, तेरे ऊंट किथे ने? हजूर मेरे ऊंट ओथे ही ने। आपने फरमाया चल मेरे नाल। आपने जनाबे अबू बकर सिद्दीक नो पैगाम भेजिया, हजरत जनाबे उमर फारूक नो पैगाम भेजिया, हजरत जनाबे साद बिन अबी वकास नो पैगाम भेजिया, दीगर सहाबाए कराम नो फरमाया आ जाओ असी अज ए दे जानवरां दी बोली लाउणी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अबू जाल जड़ा अरब दा बहुत बड़ा गुंडा ते बदमाश ते बड़ा बड़ा बद किरदार आदमी है, जिदे कोलों अरब दे लोग डरन वाले ने। नबी पाक साहिबे लाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वेले उस बंदे जुबैदी दे नाल चलदे ने ते ओ अपनियां गल्लां सुनांदा जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा जा लिबास है, सर ते अमामा शरीफ भी सादा जे है। जिसले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस अबू जाल दे करीब पहुंचे, वो एक बहुत बड़ी नशिस्त दे उत्ते बैठा, उन्हें जड़ी पग बनी हुई है वो भी बड़ी कीमती, जड़ा लिबास पाया है वो भी बड़ा कीमती। इधर मुस्तफा करीम अलैहि सलाम दे कपड़े सादे मुबारक, पग मुबारक भी पगड़ी मुबारक, अमामा शरीफ भी बड़ा सादा है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफ्तगू फरमाते ने ते नजरा जो कहा के फरमाते ने। अबू जाल करदा गल करदा ते अखां विखा के गल करदा है। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जिसले अबू जाल दे करीब होए, आपने अपने कपड़े मुबारक इस तरह करके सही फरमा ले, अपने अमामे शरीफ नु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही तरीके दे नाल अबू जाल दे सामने करके फरमाया कि हुण रेट मैं लाना, वेखांगा अबू जाल किवें रेट नु रोकदा है, बोली मैं लावांगा। सहाबा भी आ गए। अबू जाल जिथे किसी ने बोलन नहीं देंदा, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
बोली दे वास्ते फरमाया अबू बकर बोल। फिर हजरत उमरे फारूक ने फरमाया ए उमरे फारूक दे ऊंटां दा रेट ला। हजरत साद बिन अबी वकास ने फरमाया ए साद एदे ऊंटां दा रेट ला। बोली बोल किन्नी देना है। फिर हजरत ज़ैद बिन अरकम रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया दस तू किन्नी देना है। सारे सहाबा ने जैसे ऊंटां दियां बोलियां ला लिया। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने भी बोली लगाई ते बोली हजूर दे उत्ते मुक गई। हुण हजूर नालों अगे बोली कौन देवे, हजूर नालों वड्डा रेट कौन कोई लावे। जिसले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रेट ला लिया, सारे सहाबा चुप हो गए। नबी करीम अलैहि सलाम ने दिरहम ते दिनार कढे और दिनार कढ के उस ज़ुबैदी कबीले दे बंदे नु फड़ाए और ओ बंदा कहंदा है मैं जेड़ा इस अरब दे अंदर दिल लैके आया सा, मेरा ऊंट इन्ने दा भी क्यों देना डबल रेट मुस्तफा करीम ने ला के खरीद ले। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वे आपने रेट लगा लिया, कीमत अता फरमा दी। जिवें अज कई लोग जड़े ने और रेट लाउंदे ने ते कीमत गिरा के करते ने, पर मेरे मुस्तफा ने जे इस कायनात विच अखलाक विखाए ने ते आला विखाए ने। मेरे मुस्तफा करीम ने गल्लां फरमाइयां ने ते आला फरमाइयां ने। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल दे करीब हो के अपने ओनू मुखातब हो के फरमाया तेरियां बड़ियां मैनू शिकायत आ रही ने, अज तो बाद जे शिकायत आई तो फिर ठीक नहीं होएगा। अबू जहल कहन लगा हाँ भतीजे मेरिया बड़ियां शिकायत ने, अज तो बाद मैं कोई इहो जी शिकायत नहीं करांगा। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए, सहाबा भी वापस चले गए। ओ ज़ुबैदी कबीले दा बंदा जेड़ा ओ भी अपनी रकम लेके अपने कबीले अल चला गया। जिसले चले गए उस जगह दे उत्ते जेड़े काफिर सन मक्के दे ओ अबू जहल नु मुखातब हो के कहन लगे तू बड़ा फन्ने खां बनया फिरना है, बड़ा गुंडा ते बड़ा बदमाश बनया फिरना है, तेरे नाम तो असी डरने आ। हुण मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने ते तेरी बोलती बंद हो गई, तेरा मुंह ही बंद हो गया, तेरी जुबान ही बंद होगी। होया की तेनू? ओ अबू जहल कहन लगा तुहानू पता नहीं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले आए ने ते मुहम्मद दे नाल बड़ियां बड़ियां ताकतां मौजूद ने। अबू जहल कहन लगा एक पासे बर्छियां वाले मौजूद सन, एक पासे नेदियां वाले मौजूद सन, एक पासे बालियां वाले मौजूद सन। ओ कहन लगे मक्के दे काफिर अबू जहल क्यों झूठ पिया बोलने, क्यों गलत बयानी करना, असी ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कोल एक सोटी भी कोई नहीं वेखी, आप खाली हाथ आए ने ते रकम लेके आए ने ते उस खरीदारी कीती है, ओ वेचन वाले नु रकम दी है, बोली ला के चले गए ने, तू एवें गलत बयानियां करदा पिया। अबू जहल कहन लगा नहीं नहीं मैं देखे अगर उन्होंने अंज करके बर्छियां ते बाले कड्डे हुए ने, तीर कड्डे हुए ने, नेरे कड्डे हुए ने, अगर मैं जरा बार भी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सामने बोलदा ते मेरे टुकड़े टुकड़े उन्होंने करके रख देने सी। इस वास्ते मैं चुप हो गया वा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक के करीमा दे नाल ओ बंदा जिन्हों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल कोई रिश्ता भी कोई नहीं, कदी मिलिया भी कोई नहीं, ओने फिर जांदियां होए आई गल कह गया है, कहन लगा वाकई जड़ा मैं अरबां दा नाम सुने अज मुहम्मद अरबी ने सच्चा कर विखाया है।